Aiboan Sri Lanka, a very good morning to you. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With That. I'm Dhananath Fernando. Today is 10th of September 2020, a beautiful Thursday. And in 1993, a day like today, our famous and favorite X-Files took the debut on Fox News. On today's meaningful thought for you is from Michelle Ruiz. She said, if someone suspects how far you can go far that you can't hear them any longer. ඔබට ඔබව කවුරු හරි සැක කරනවා නම් ඔබට කොච්චර දුර යන්න පුළුවන්ද කියලා ඔබ එවැනි සැකකාරයන්ගේ හඬ නෑහෙන දුරකටම ගමන් කරන්න කියලා තමයි මිචෙල් රුයිට්ස් ප්‍රකාශ කරේ. ඒ ධනාත්මක සිතුවිල්ලත් එක්ක අපි බලමු අද දිනේදී පුවත්පත්වල ප්‍රධාන සිරස්තල සහ අතුරු සිරස්තල සහ ඇතුල් පිටුවල සිරස්තල සහ ප්‍රවෘත්ති මොනවද කියලා. Let's take a look at the headlines first, and first I take the Daily Mirror headlines. I have no plan to quit office after 2 years, says Prime Minister Mahinda Rajapaksa, the main story from Daily Mirror today. අද සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය mini war in Aludgama, cannabis bust incites residents, police raiding party comes under attack, main suspect attackers flee is the main story today on Ceylon Today. The next headline is from Daily Financial Times. 2 appropriation bills to House in November. That's from Daily FT. Next is the Maubima headlines. Maubima පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තල දෙකක් පළ කරනවා සුපුරුදු විදියටම අටලුගම 31 කල්ලියේ ලොක්කා අල්ලන්න ගිය පොලිසියට ප්‍රහාරයක් තත්ත්වය පාලනය කරන්න STF එකත් කැඳවලා මව්බිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. ඒ වගේම රජයේ රෝහල්වල අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් 70ක උග්‍ර හිඟයක්. තැලමීසියා රෝගීන් මාරාන්තික අනතුරක දරු ප්‍රසූතියේදී දෙන එන්නත ඇත්තෙම නැහැ. ශල්‍ය කර්ම ප්‍රතිජීවක එන්නතකුත් ඉවරයි කියලා තමයි මව්බිම පුවත්පත අද ප්‍රධාන සිරස්තල දෙකෙන් වාර්තා කරන්නේ. ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයත් මව්බිමේ ප්‍රධාන සිරස්තලය හා සමානයි. කුඩු අල්ලන්න ගියාම පොලිසියට වටකර පහර දෙති. ප්‍රධාන සැකකරු පැන ගිහින් 4ක් අත්අඩංගුවේ සාපා කාලා පොලිසිය කීප දෙනෙකුටත් සපා කාලා පොලිසිය කීප දෙනෙකුටත් තුවාල කරලා කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත අද වාර්තා කරන්නේ ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන්. අද දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වැව් 5000ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ජනපති උපදෙස් දෙයි. දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලය. Daily News main story today is oil spill not crude oil, says the Navy. That's the main story from Daily News. Now let's take a look at the main stories in detail. I first take the Daily Mirror headlines. Yesterday, Prime Minister Mahinda Rajapaksa said that he has no plans to quit office after 2 years, as some of the media claimed over the last few days. He said, I have no plan to quit office after 2 years. I have no intention to leave office after 2 years despite contradictory media reports. Elected by the people to serve them for a period of 5 years. This is a report from Kalum Bandara. So yesterday, Prime Minister Mahinda Rajapaksa said that he has no plan whatsoever to leave the office after 2 years. He told the Daily Mirror that he was elected by the people for a period of 5 years and therefore he would not leave office before the completion of his term, is what he said to Daily Mirror, according to the main story at Daily Mirror. Moving on, some other main stories from the front page. IMF assessing conditions on Sri Lanka's request. Jamila Hassan today reports that the International Monetary Fund is assessing conditions linked to Sri Lanka's request for a rapid financial instrument which is available to all member countries facing an urgent balance of payment. IMF said in April that it was to review the current funding program provided to Sri Lanka, and IMF is considering efforts taken by Sri Lanka to address the daunting economic challenges
posed by COVID-19. මා සිංහලනුත් මේ පුවත් දෙකම ඔබට වාර්තා කරන්න කැමති විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි පුවත්පත්වල පමණක් මේ පුවත වාර්තා කර තිබිච්ච නිසා විශේෂයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා අවුරුදු දෙකකට පසුව තමන්ගේ තනතුරින් ඉවත්වීමට කිසිදු තීරණයක් නැහැ කියලා සමහර පුවත්පත්වල සහ මාධ්‍යවල වාර්තා පළ වුණා. එතුමා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ හෙමින් සීරුවේ තමන්ගේ තනතුරෙන් ඉවත් වෙන්න හදන්නේ කියලා. නමුත් එතුමා ඩේලි මිරර් පුවත්පතට ප්‍රකාශයක් කර තිබෙනවා අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ එහෙම ඉවත් වෙන්න කිසිම අදහසක් නැහැ. ජනතාව එතුමාව පත් කරේ අවුරුදු 5කට. ඒ නිසා ජනතාවට සේවය කිරීම සඳහා එතුමා අවුරුදු 5ෙම තම දූර කාලේ රැඳී සිටීමට බලාපොරොත්තු වෙන බව. ඒ වගේම මේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකාවට මේ රැපිඩ් ෆයිනෑන්ස් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් නැත්නම් ක්ෂණිකව මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා වන අප ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කර යෝජනාව සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉන්න බවත් අද වාර්තා කරනවා. මේ ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද ශ්‍රී ලංකාවට තිබෙනවා විශාල ණය ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඇමරිකානු ඩොලර් වලින්. යන ඔක්තෝබර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක පමණ මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලෙන් මේ යම්කිසි මුදලක් අපිට ඩොලර් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල පිහිටුවලා තිබෙන්නම විශේෂයෙන්ම රටවල් අපහසුතාවයට පත්වන අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා සහයෝගය දක්වන්න. ඉතින් ඔවුන් මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට මේ මුදල ලැබුණොත් එය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට විශාල පිටුවහලක් වේවි. මේ පිළිබඳව අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමත් ඊයේ දිනේදී අන්තර්ජාතික සම්මේලනයකට සහභාගී වෙමින් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා. මේ අවස්ථාවේදී COVID-19ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම වැක්සීනය නැත්තම් එන්නද තමයි විශේෂයෙන්ම මේ දියුණු වෙමින් පවතින සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වල ආර්ථිකයට දෙන්න පුළුවන් පණ සහ විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ණය ගෙවීම් යම් කිසි කාල සීමාවකට ණය ගෙවීම සඳහා කාලය ලබා දීම සහ ණය ගෙවීම සඳහා අලුත් ක්‍රමවේදයක් සැකසීම සහ මේ අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලෙන් මෙවැනි මූල්‍ය පහසුකමක් සැලසීම තමයි මේ අවස්ථාවේදී රජයට දෙන්න පුළුවන් හොඳම සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලට දෙන්න පුළුවන් හොඳම එන්නත කියලා තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කළේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් මේ COVID-19 තත්ත්වය ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව පාලනය කර තිබෙන නිසා මේ තත්ත්වය ඉතාමත්ම වැදගත් බව තමයි අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මැතිතුමත් ඊයේ දිනේදී ප්‍රකාශ කර තිබුණේ. With that, let's take a look at some other stories from the Daily Mirror itself. Fresh move to clear 200 acres in Wanathavilluwa, Sajith Premadasa alleges. Johan Pereira and Ajit Siriwardana reports this to Daily Mirror. There is a fresh move to clear 200 acres in Wanathavilluwa and hand it over to a private company, leader of the opposition Sajith Premadasa alleged yesterday. Clearing of Anavilundava sanctuary is also a violation of Wildlife, Flora and Fauna Act, said Sajith Premadasa yesterday. There's a further report on this story in the second page of Daily Mirror. Mr. Premadasa, who raised a question under the Standing Order 27(2) in Parliament yesterday, said acts such as this and the clearing of 2 acres in Anavilundava in Putlam is a violation of section 27(4) of the Constitution, said Sajith Premadasa. And still in the Parliament, the debate was heated over sworning of Honorable Premalal Jayasekara. Thalata says not involved in case against Premalal Jayasekara. I have not in any way influenced the AG or the lawyers regarding the case. While claiming that she was not involved in the case against MP Premalal Jayasekara, as alleged by him, I beg your pardon, former Justice Minister Thalata Attukorala said yesterday that Jayasekara was convicted to death after considering evidence of 42 people. And at the same time, MP Jayasekara swearing in, Kirialla alleges that Speaker prevented point of order. Chief Opposition Whip Lakshan Kirialla yesterday alleged that Speaker and Office of the Secretary General of Parliament had prevented him from raising a point of order before the swearing in of SLPP MP Premalal Jayasekara in the House on Tuesday. Those were a few stories from the Daily Mirror. With that, we have few eventful moments from the Parliament,
and we are looking forward to bring it to you during this program. And actually we can see what Dr. Harsha De Silva said yesterday at the Parliament gathering, and let's take a look at what he had to say. දොළොස්වනි සතවර්ෂයේ අපේ ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමා මේ ගැන හොප්ලා කියවන්න පරාක්‍රමබාහු රජුරුවන්ගේ කාලෙත් අපේ රට ඒ සංවර්ධනය සඳහා දායක වුණේ ඒ කලාපීය වෙළඳාම්. හොඳ කතාවක් තියෙනවා මේ චූලවංශයේ. ඒ කතාවේ තියෙනවා කොහොමද පරාක්‍රමබාහු රජුරුවෝ එවාකට බුරුමේ හිටපු අලාවුන්සීතු රජුරුවොත් එක්ක යුද්ධයට ගියේ කියලා. කොහොමද කුඩා නැව් 100 ගාණක් එක්ක අර ඊතලවල වස දාලා අලියත්තු එක්ක කොහොමද කියලා යුද්ධෙට ගියේ. ඇයි යුද්ධ කරේ? ඇයි පරාක්‍රමබාහු රජුරෝ කතානායකතුමනේ අලවුන්සීතු රජුරොත් එක්ක යුද්ධ කරේ? ඒකට කතාව ඒක විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. පරණිතාන මහත්තයාක විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ W.A. විජේවර්ධන මහත්තයාක විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. කියනවා එදා අපි ගනුදෙනු කරේ ගරු ඇමතුමනේ මේ ඇද්දාල ඇත්තු මුතු මැණික් එව්වට බදු ගහලා තියෙනවා. ඒ බුරුමේ රජුරෝ ඒ බදු ගහපු නිසා ඒකට විරුද්ධවයි සටන් කළා තියෙන්නේ. තව දෙයක් කියනවා ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි ලංකාවේ පළවෙනි අපනායන ආයෝජන කලාපය පිහිටවලා තිබුණේ කියලා 12 වෙනි සතවර්ෂයේ කළුතර පැත්තේ. ඒක කියන්නේ මම නෙමෙයි. ඒක කියන්නේ මේ W.A. විජේවර්ධන අපේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳව හසල දැනුමක් තියෙන මනා දැනුමක් තියෙන ඒ පිළිබඳ ඉතිහාසය ගැන හැමදාම ලිපි පළ කරන ඒ අපි කවුරුත් ගරු කරන ආර්ථික විද්‍යාඥයා. එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ බදු අපි ලබා ගන්න එක එකwidehatකින් ඔව් අපිට ලබා ගන්න වෙනවා. ඒවෙන් තමයි වියදම් කරන්නේ. අඩුපාඩුවට තමයි අපි ණය ගන්න. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එන්න මේ බදු සහන දීම හරහා බදු ආදායම අඩු වෙනවා. ඒ අඩුවෙනු බදු ආදායම පියව ගන්න එන්න ණය ගන්නවා. එතකොට මේ ණය පියවන්න තමයි මේ බදු ආදායමෙන් වැඩිම කොටසක් ගන්න. ඔබතුමා දන්නවා. අපේ පඩි ගෙවන එකට වඩා අපි මොනවටද වියදම් කරන්නේ? පොලියට. බදු ගෙවන එකට බදු වලින් වැඩිපුරම වියදම් කරන්නේ පොලියට. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් ගරු කතානායකතුමනි අවුරුද්දකින් අපිට ලැබෙන ආදායම මදි වෙනවා ප්‍රාග්ධනයයි පොලියයි ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ණය වාරිකයයි පොලියයි ගෙවන්න ඒ ප්‍රමාණය මදි. ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ජාතික සමග ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් මේ දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන ඊයේ දිනේදී විශේෂයෙන්ම පැවැත්වුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳව විවාදය. එහිදී එතුමා ප්‍රකාශ කරේ මේ පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ කාලේ ඉඳලා මේ වෙළඳ ආර්ථිකයක් තිබ්බේ. එතුමා බුරුමේ රජතුමත් සමග යුද්ධය ප්‍රකාශ කරේ මේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් අපනයනය කර ඇතුන්ට සහ මුතුමැණික් වලට බදු පනවපු නිසා. ඒ නිසා මේ බදු පැනවීම සාර්ථකව කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද රජයට ආදායම අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම වියදම් පියවන්න, විශේෂයෙන්ම ණය සහ ප්‍රාග්ධන වියදම සහ ප්‍රාග්ධන පොලිය ගෙවීම සඳහා කියන එකයි එතුමා ප්‍රකාශ කරේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ලබා දුන්නා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. අපි බලමු එතුමාගේ පිළිතුර මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා දීපු මොන වගේ පිළිතුරක්ද කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩු යුගයේදී සාමාන්‍ය ආර්ථිකයේ වර්ධන වේගය 7.4යි. 2015 තමුන්නාන්සේලාගේ රජය යටතේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 5යි. එතකොට 2016 දී 4.5යි. 0.5කින් අඩු වුණා. 2017 දී 3.6යි. 2018 දී 3.3යි. 2019 දී 2.3යි. ලංකාවේ කිසිම රජයක් යටතේ අවුරුදු 5ක් දිගින් දිගටම ආර්ථිකයේ කඩාවැටීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ එකම ආණ්ඩුව යාපාලන ආණ්ඩුව ලෙස මේ සංඛ්‍යා දත්ත වලින් ඔප්පු වෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ මේ රජයට විතරයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒක පුද්ගල ආදායම මුළු රටේ දලදේශීය නිෂ්පාදනය ඒ රටේ මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනය අතලේ සමසේ බෙදාහන විටක එක් පුද්ගලයෙකුට හිමිවන ආදායමේ ප්‍රමාණය අපි 3853ක් වුණා 2014 ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට. ආණ්ඩුව බාර ගන්නකොට මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා රට 2005 දී බාර ගන්නකොට අපේ රටේ ඒක පුද්ගල ආදායම 1242යි. 1948 නිදහස ලැබුණාට පස්සේ අවුරුදු 66ක් තුල ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 18 ඇමරිකානු ඩොලර් 18 අඩුයි. ඩොලර් 10කට අඩුයි අවුරුදු 66ක් තිස්සේ ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම. 2005 දී 1242යි. 2014 දී 3819යි. දස අවුරුදු කාල පරිච්ඡේදය තුලදී ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වෙලා තියෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් 2577කින්. අවුරුදු 5ක් තමුන්නාන්සේලා ආණ්ඩු කරලා ඉවර වෙච්චාම ඒක 3852යි. 3819ට තිබුණ එක අවුරුදු 5කට පස්සේ 3852යි කියන්නේ අවුරුදු 5කට ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වෙලා තියෙන ඩොලර් 33යි. අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 33කින් විතරයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මං කීවා නිදාස ලැබුණ දවසේ ඉඳන් අවුරුදු 66ක් ඒක පුද්ගල ආදායම තිබුණේ 18 අඩුව ලංකාවේ. අඩු ආදායම් ලැබෙන නොදියුණු දුප්පත් රටක්. යුද්ධ නිම කරලා මේ රට කඩිගුලක් ලෙස ඇවිස්සලා වැඩබිමක් බවට පරිවර්තනය වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඒක පුද්ගල ආදායම 1242 සිට 3819ට ඇමරිකානු ඩොලර් 2577කින් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි කරපු එක තමුන්නාන්සේලා අවුරුදු 5කදී වැඩි කළේ 33කින්. මේක තමයි ඇත්ත ආර්ථික කඩාවැටීමේ කතාව. ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රතිචාරයට පිළිතුරු වශයෙන් එතුමා ප්‍රකාශ කරේ ඒක පුද්ගල ආදායම අවුරුදු 1940 ගණන් වල ඉඳලා වැඩි වෙච්ච ආකාරය 18 අඩුවෙන් තිබුණා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේ දෙගුණයකින් වැඩි වෙච්ච බව තමයි සඳහන් කරේ. නමුත් පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේදී ඒ වැඩි වුණේ ඩොලර් 33කින් පමණක් බව තමයි එතුමා විශේෂයෙන්ම පසුගිය රජයට චෝදනා කරමින් ප්‍රකාශ කරේ. මේ පැවති රජයට ලබා දුන්නේ දුර්වල ආණ්ඩුවක් බව තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කළේ. අපි දැන් බලමු මවබිම පුවත්පතේ සිරස්තල කීපයක් වෙතට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. මේ විශේෂයෙන්ම අටලුගම 31 කල්ලියේ ලොක්කා අල්ලා ගන්න ගිය විට පොලිසියට ඇති වූ ප්‍රහාර දීම පිළිබඳව තමයි මවබිම ප්‍රධාන සිරස්තලෙන් අද වාර්තා කරන්නේ. අටලුගම 31 කල්ලියේ ලොක්කා අල්ලන්න ගිය පොලිසියට ප්‍රහාරයක්. රිෆායිගේ බිරියයි දුවල දෙන්නයි නෑ සනුහුරේයි පොලිසියට වට කරලා ගහලා පිරිමි ගහද්දී ගෑනු ටික සපා කාලා කියලත් වාර්තා කරනවා මවබිම පුවත්පත. ගොටුකොළ රිෆායි පැනගනී කියලත් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම 4 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා. මේ තත්ත්වය පාලනය කරන්න ඊයේ දිනේදී STF එකත් කැඳවලා තිබෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ මවබිම පුවත්පතෙන්. බණ්ඩාරගම අටලුගම 31 කල්ලි ප්‍රධාන මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙකු ලෙස අත්අඩංගුවටගෙන රැගෙනීමට සූදානම් වෙද්දී පොලිස් නිලධාරීන්ට පහර දෙමින් රාජකාරියට බාධා කරමින් කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු පුද්ගලයන් 4 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව බණ්ඩාරගම පොලිසිය ප්‍රකාශ කරනවා. ප්‍රධාන සැකකරුවන ගොටුකොළ රිෆායි නැමැත්ත ඇතුළු තවත් කිහිප දෙනෙක් පොලිස් නිලධාරීන්ගේ මිදී පලා ගොස් ඇතැයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කරනවා. අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් තිදෙනා අතර ප්‍රධාන සැකකරුගේ බිරිය වන මංසිලා සහ දියණියන් දෙදෙනාද සිටින බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කරනවා. මේ සිද්ධියෙන් බණ්ඩාරගම පොලිසිය අපරාධාංශයේ ස්ථානාධිපති ලෙස කටයුතු කරන උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඇතුළු උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් දෙදෙනෙකු සහ කාන්තා පොලිස් සැරයන්වරයෙක් සහ කොස්තාල්පල්වරියක තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර බව තමයි වාර්තා කරන්නේ මවබිම පුවත්පත. ඒ වගේ මවබිම පුවත්පතේ අනෙක් සිරස්තලයක් ඔබට ගෙනින්න කැමතියි. ඒ තමයි රජයේ රෝහල්වල අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් 70ක උග්‍ර හිඟයක් පවතින බව වාර්තා කරනවා. තැලමීසියා රෝගීන් මාරාන්තික අනතුරක සහ දරු ප්‍රසූති දිනේ එන්නද ඇත්තේම නැහැ කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. එහිදී වාර්තා කරන්නේ ගැමිණි මව්වරුන් දරු ප්‍රසූතිය ලබා දෙන අත්‍යවශ්‍ය එන්නතක් ඒ වගේම තැලමීසියා රෝගීන්ට අඛණ්ඩව දිය යුතු එන්නතක් ශල්‍ය කර්මවලදී පාවිච්චි කරන ප්‍රතිජීවක ගුණයට අයත් අත්‍යවශ්‍ය එන්නතක් ඇතුළු හෘද රෝග වකුගඩු රෝග වලට ලබා දෙන බෙහෙත් වර්ග ඇතුළු සියලු අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග 70ක හිඟයක් රජයේ රෝහල්වල පවතින බව වාර්තා වෙනවා. මවබිමට ලැබෙන වාර්තාවලට අනුව ගැමිණි මව්වරුන් හා දරු ප්‍රසූතිදී ලබා දෙන ඇන්ටි රෝ ඉමුනෝග්ලොබින් human 300 MCD 1.5 ml එන්නත තැලමීසියා රෝගීන් නොකඩවා ලබා දිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ එන්නතක් වන ඩිස්ෆොරක්ස්මයින් 500 මිලිග්‍රෑම් එන්නත ප්‍රධානතම එන්නතක් වන සෙෆියුරොක්සිම් මිලිග්‍රෑම් 250 750 සහ ශල්‍ය කර්මවලදී භාවිතා කරන ප්‍රතිවීයක ගුණයට අයත්
මෙතිල් ක්‍රිඩොන්සිනෝල් ක්‍රඩින්සිනෝලන් 1M19M එන්නත මේ වන විට රජයේ රෝහල් වල ඇත්තේම නැහැ කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. ඒ වගේම ගව ඝාතනය පිළිබඳවත් මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මේ පිළිබඳව වාර්තා ගණනාවක් පළ වුණා විවිධ පැතිවලින්. ගව ඝාතන තහවනමට පක්ෂ ભેදයකින් තොරව සහයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියලා මල්වතු අස්කිරි අනුනායක හිමිවරු ප්‍රකාශ කරන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. මෙරටින් ගව ඝාතනය සම්පූර්ණයෙන් තුරන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගෙන තිබෙන තීරණයට පක්ෂපාත ભેදයකින් තොරව සියලු දෙනාගේ සහාය දිය යුතු බව මල්වතු අස්කිරි අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ දෙදෙනාම ප්‍රකාශ කළ බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත් පතෙන්. ඒ වගේම තවත් මම හිතන්නේ ඇමතිවරුන්ට විශාල ගැටලුවක් වෙලා තිබෙනවා මේ පැරදුණු മന്ത്രിවරු තවම නිල නිවාසවල අලුත් අයට ඉන්න තැනක් නැහැ කියලාත් වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පතේ. ඒ අනුව මේ පැරදිච්ච മന്ത്രിවරු 40ක් පමණ තාමත් මාදිවල පාර්ලිමේන්තු නිල නිවාස වලින් ඉවත් වෙලා නැති නිසා අලුත් മന്ത്രിවරුන්ට එම නිල නිවාස වලට එන්නට හැකියාවක් නැහැ කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ අද මව්බිම පුවත්පතේ. ඒ වගේම අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඊයේ දිනේදී සාකච්ඡාවක් කරනවා තිබුණා මේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට සහ මේ ජනතාවට ලබා දී හැකි සහන සාකච්ඡා කිරීමට මුදල් හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේදී එහිදී ජනතාවට ණය ලබා දීමේදී ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න අගමැතිගෙන් රාජ්‍ය බැංකු ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලැබුණු බවත් වාර්තා කරනවා අද මව්බිම පුවත්පත. ඒ අනුව ආර්ථික අර්බුදයන්ට මුහුණ දී සිටින ජනතාව ඉන් මුදා ගැනීම සඳහා ණය දීමේදී ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ රාජ්‍ය බැංකු ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේ අවස්ථාවේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව දැනුම් දී තිබෙනවා. ණය ගෙවා ගැනීමට අපහසුව අලුතින් ණය ලබා ගැනීමට පැමිණෙන ජනතාව බැංකු තුල අනවශ්‍ය ලෙස අපහසුතාවයට ලක් නොකරන්නයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කොට්ටාශය කියන්නේ ක්‍රිබ් එකේ දත්ත පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්ය තුල මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවයන් පිළිබඳව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා මෙහිදී අගමැතිවරයාගේ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ණය නොගෙවූ පුද්ගලයන්ගේ අපකරුවෙකු වූ පමණින් ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ නම ඇතුළත් වීම නිසා ණයක් ලබා ගැනීමට එම පුද්ගලයන් නුසුදුසුකු කිරීම ඇතුළු කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඒ සඳහා සුදුසු සහන ක්‍රමවේදයක් පිළිපදින්නයි විශේෂයෙන් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම පසුගිය රජය සමෘද්ධි දීමේදී පාක්ෂිකයන්ට විශේෂිත කොට එම ආධාරණ පිරිනමා ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රේයාන් සේවසිංහ මහතාත් ප්‍රකාශ කළ බව වාර්තා කරනවා. මම හිතන්නේ මේ ණය ලබා දීම නම් ඉතාමත්ම වැදගත්. සමහරවල් ක්‍රිබ් එකේ කාගේ හරි ණයකට අපි අස්සම් කරාට පස්සේ අපි අපකරුවෙක් වෙලා අපි අස්සම් කරපු පුද්ගලයා ණය ගෙවුවේ නැත්නම් ඒ අදාළ අස්සම් කරපු පුද්ගලයාටත් ණයක් ලබා ගැනීමේදී බැංකුව වලින් අපහසුතාවයට පත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අග්‍රාමාත්‍යතුමා උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා මේ ක්‍රිබ් එකේ ඉන්න කට්ටියගේ නම් ණය ගෙවල නැත්නම් ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ණය ගෙවපු කෙනෙක් වෙනුවට අස්සම් කරපු සාක්ෂිකරුවන්ටත් ණය ලබා නොදීම පිළිබඳව නැවත සැලකිල්ලට ගන්න කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා බැංකුව වලින් ණයක් ගන්න යන එක අර සාමාන්‍ය ජනවහරේ කතාවක් තියෙනවා ඉබ්බගෙන් පිහාටු ගන්නවා වගේ තමයි කියලා. එක්කෝ බොහෝ වෙලාවට අපේ ගන්න ණයකට වඩා විශාල ස්ථාවර ගිණුමක් තියෙන්න ඕනේ, ස්ථාවර තැන්පතුවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ඉඩමක් හරි මොනවා හරි ස්ථාවර වත්කමක් තියන්න ඕනේ බැංකුවෙන් ණයක් ගන්න. ඉතින් මේ ණය ලබා දීමේදී මේ අර්බුදයට COVID-19 නිසා අර්බුදයට පත් වෙන ජනතාවට ණය ලබා දීමේදී ඊට වඩා සාධාරණ පහසු අපහසුතාවයන් වලින් තොර ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්න කියලා තමයි අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඊයේ දිනේදී උපදෙස් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ සමගින් මා තෝරගන්නවා ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන තවත් සිරස්තල කිහිපයක් වෙතට. ලංකාදීප පුවත්පතේ අද වාර්තා කරනවා මේ පාස්කු ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතේ වාර්තා කරනවා අද කළු කැලේ පවුල් 60කට එකම පිහිට කුප්පිලාම්පුවයි කියලා අද වාර්තා කරනවා. ඒ මිටි ගණන් ලියුම් ඇරියත් ලොකු ලොක්කන් බුදි කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ පවුල් 60ක් වෙනුවෙන් විදුලි බලය ලබා දීම ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණයක් ලංකාදීප පුවත්පතේ වාර්තා කරන ආකාරයට. ඒ වගේම ලංකාදීප පුවත්පතේ අනෙකුත් ප්‍රධානම වාර්තාව තමයි මේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව ජනාධිපති කොමිසම. එම කොමිසම තවත් මාස 3ක් ඉදිරියට ගමන් කරන බව රංජන් කස්තුරිසා මුදිතා දයානන්ද අද වාර්තා කරනවා. පාස්කු දින සිදු වූ බෝම ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම් සභාවේ කාලය තවත් මාස 3කින් දීර්ඝ කර තිබෙන බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ වගේම කෝටියක කුඩු එක්ක ගුවන් බටයෝ දෙදෙනෙක් කතක් අත්අඩංගුවට පැකට් 5000ක් කත ළඟ තිබිලා කියලා
වාර්තා කරන්නේ පාදුක්ක විශේෂ වාර්තාකරු නිහාල් වෙතසිංහ මහතා. රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳුරට අනුයුක්ත හමුදා වටයෙන් දෙදෙනෙකු සහ කාන්තාවක රුපියල් ලක්ෂ 50ක් පමණ වෙළඳ වටිනාකමකින් යුත් කුඩු පැකට් 5000ක් සමග පාදුක්ක ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව පාදුක්ක පොලිසිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් අපිට පේනවා මේ කුඩු කියන එක නැත්නම් මේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන එක කොච්චර සමාජය පුරා පැතිරලා තියෙනවද මේ හැමදාම ගත්තොත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේ අතරෙන් මේ කුඩු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ඉතාමත්ම වැදගත් මේ කුඩු පිළිබඳව සහ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව කරන වැටලීම් මේක බැලු බැලමට පේනවා මේක මේ ඉතාමත්ම සංවිධානාත්මකව රජයේ නිලධාරීන් මේ විමර්ශන කරන කණ්ඩායම් මේ හැම කෙනෙක්ම නැත්තම් මේ කුඩු අල්ලන්න දාපු කට්ටියත් එකතු වෙලා කරන මේක මහා දවන්ත ජාවාරමක් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේකට අපි කියන්නේ ස්ථාවර සහ දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ එන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ මම දැක්කේ සටහනක් දාලා තිබ්බා. අපි මෙච්චර කල් දැන් කුඩු ගහන කට්ටිය මේ පොඩි කුඩු බෙදාහරන කට්ටිය වයි නම් අල්ල ගන්නවා දැක්කා. කවද්ද දැන් කුඩු ඇත්තරම ලංකාවටම ගේන කට්ටිය අල්ල ගන්න කියලා තමයි සමහර බොහෝ දෙනෙක් Facebook එකේ සටහනක් සබමින් මම දැක ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පොඩි කුඩු බෙදාහරන කට්ටිය වගේම මේ මහා පරිමාණයේ ලංකාවේ නැව් පිටින් කුඩු ගෙන්නන කට්ටියවත් මම හිතන්නේ ඉක්මනටම අල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ පොඩි හාල්මැස්සෝ අල්ලලා තෝරු මෝරු අල්ලන්න නැතුව හිටියොත් මේ ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ සාර්ථක විසඳුමක් ලබා ගන්න හම්බ වෙන එකක් නෑ. ඒ වගේම ලංකාදීප පුවත්පතේ තවත් වාර්තා කිහිපයකට ගෙනෙන්න අවධානය ගෙනෙන්න කැමති. ඉන්න එකක් තමයි ආනවිලුන්දාව සුද්ධ කළේ ඇමතිවරයෙකුගේ සොහොයුරෙක්. පංචබුද්ධල වාර්තාවෙන් කියයි කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. හිටපු මේ පිළිබඳව ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරනවා අද දිනේදී 12 වන පිටුවේදී මේ ආනවිලුන්දාව පිළිබඳව ගෙනාපු වාර්තාව. එහිදී වාර්තා කරන්නේ ඉස්සන් පුටුවක් සෑදීම සඳහා ආනවිලුන්දාව අබේභූමිය එලිපෙහෙලි කර ඇත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුගේ සහෝදරයෙකුගේ ඉල්ලීම අනුව බව මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කරන පංචපුද්ගල විශේෂ කමිටුව ඉදිරිපත් කර වාර්තාවේ සඳහන් වෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ආරච්චි කට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු ජගත් සමන්ත නැමැත්තාගේ ඉල්ලීමක් අනුව වර්ණකුළු සූරිය නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු නැමැත්තා මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දී තිබූ බවත් පෝරුතොටගේ සුජිත් නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු නැමැති ඩෝසර් හිමිකරු රියදුරකු යොදවා අබේභූමිය එලිපෙහෙලි කර තිබූ බවත් මේ වාර්තාවේ දැක්වෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් පරිසර ඇමති සී.බී. රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ පරිසරය වනසන කිසිවෙකුට මේ රජයෙන් බුරුලක් නැහැ කියලා. කුමන තරාතිරමක හිටියත් වනය පරිසරය විනාශ කරන කිසිවෙකුටත් මේ රජයෙන් කිසිම බුරුලක් නොලැබෙන බව වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. අද දිනේදී ලංකාදීප පුවත්පතේ මේ වගේම අපිට සුබදායී පුවතක් තිබෙනවා. ඒ තමයි දාවන ශූර යුපුන්ගෙන් වාර්තාවක් කියලා අද දිනේදී වාර්තා කරනවා ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ අනුව මේ පිළිබඳව අපි ක්‍රීඩා පුවත්වලිනුත් ඔබට ගෙනෙන්න කැමති. මව්බිම පුවත්පතේ මේ පිළිබඳව දීර්ඝ ක්‍රීඩා පුවතක් වාර්තා කරනවා. යුපුන් අබේකෝන් මලල ක්‍රීඩා පිටිය හොල්ලයි කියලා මීටර 100 ඉසව්වෙන් ලංකා හා දකුණු ආසියානු වාර්තාවක්. ක්‍රීඩා යුපුන්ට ක්‍රීඩා ඇමතිගෙන් සුබ පැතුම් කියලාත් වාර්තා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ නව පිටුවක් පෙරළීමට යුපුන් අබේකෝන් පසුගියදා සමත් වුණේ ජර්මන් ජාත්‍යන්තර මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී මීටර 100 ඉසව්ව තත්පර 10.16ක කාලයක් සටහන් කරමින් මේ අනුව යුපුන් විසින් සටහන් කළ මෙම කාලය දකුණු ආසියානු වාර්තාවක් වන අතර පසුගිය වසරේදී හිමාශ එෂාන් විසින් තත්පර 10.22කින් තත්පර 10.22කින් කාලයක් සටහන් කරමින් එම වාර්තාවේ හිමිකරුවා බවට පත්ව තිබෙනවා. එහිදී යුපුන් තත්පර 10.16කින් තමයි මෙම වාර්තාව තිබ්බේ. ඒ අනුව ඔහු තරගයේ පළමු ස්ථානය ලබාගෙන රන් පදක්කම හිමි කරගත්තා. ඒ වගේම තත්පර 10.18ක කාලයක සටහන් කළ ජර්මනියේ ඩෙනිස් අල්මාස්ට දෙවැනි ස්ථානය හිමි වුණු බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. මව්බිම පුවත්පත සහ පුවත්පත් ගණනාවක්ම මේ යුපුන්ගේ දක්ෂකම පිළිබඳව වාර්තා කරනවා පළමු පිටුවේ සහ ක්‍රීඩා පිටු වාර්තා අතරින්. අපි දැන් ඔබගේ අවධානය රැගෙන ඉන්න කැමති තවත් පුවත්පත්වල ප්‍රධාන පුවත් කිහිපයකට. ඒ අනුව මා ඊළඟට තෝරගන්නවා Ceylon Today පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්වල කිහිපයක්. Ceylon Today reports that distressed oil tanker no negative impact on marine life, says NARA, following the empty new diamond oil tanker catching fire in the seas of Kalmune. The National Aquatic Resources Research and Development Agency, or NARA, conducted marine research in the region to ascertain whether any toxic substance from the ship had mixed with the sea water. However, NARA has claimed that no negative impact on marine life. මා සිංහලට මේ වාර්තාව ගෙනෙන්න කැමති. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක් පමණක් මේ පිළිබඳව වාර්තා කර තිබෙන නිසා මේ
ඇතිවෙච්ච MT නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාවේ ඇතිවෙච්ච ගින්න නිසා තෙල් කාන්දුවක් සිදුව තිබුණත් එම තෙල් කාන්දුව කිසිම විෂ සහිත තෙල් කාන්දුවක් නොවන බව නාරා ආයතනය තහවුරු කර තිබෙනවා සිලොන් ටුඩේ පුවත්පතේ වාර්තාවකට අනුව. CID probing 71 online scams. CID conducting investigations into 71 online scams reported this year. Police media spokesperson SSP Jaliya Senaratne yesterday said that the cyber crimes unit of the CID is conducting investigations into 14 online scams related to the provision of foreign employment. Today reports on Ceylon Today. මේකටත් මං හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බොහෝ දෙනෙක් මිනිසුන්ව රට යවනවා, මිනිසුන්ට සල්ලි අරන් දෙනවා කියලා විශාල ආක්‍රමිකතා ගණනාවක නිරත වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ජනතාවත් දැනුවත් විය යුතුයි මේ වගේ ආක්‍රමිකතාවලට හවු නොවී ඉන්න. කෙසේ වෙතත් රහස් පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව එහෙම නැත්නම් පොලිසියේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ පිළිබඳව මේ වාර්තා 71ක් පිළිබඳව පැමිණිලි 71ක් පිළිබඳව මේ දිනවල වාර්තා කරන බව තමයි මේ පිළිබඳව සොයා බලන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. අපි විරාමයකට කලින් මා කැමති තවත් ප්‍රධාන පුවත් දෙකක් ගෙන එන්න Ceylon Today පුවත්පතින්ම SLFP wants to re-evaluate 20th amendment draft. The Sri Lanka Freedom Party has decided to form a special committee towards the re-evaluation of the 20th amendment to the constitution, well as to submit any proposals to be included in it if necessary, party sources reveal. එයනෝ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මේ 20 වෙනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජනා කර තිබෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ අද Ceylon Today පුවත්පතෙන්. With that, we are taking a short commercial break. We'll be right back with more stories and stay tuned. This is Wake Up With That. Wake Up With That, your favorite morning TV program. Before the break was the front page news stories from Daily Mirror, Ceylon Today, Lankadeepa and Mobima. And we would like to also bring you some of the more updated news stories from yesterday's parliament as well. However, before that, let's take a look at some of the news stories from Ceylon Today. I quickly take one story from Ceylon Today that is which has already been reported in Dinamina as well. Renovate 5,000 tanks expeditiously, says President. Tank water not only for cultivation but for drinking as well. Both ancient and modern scientific methods to be used, said President, according to Ceylon Today. මේ පිළිබඳව දිනමින පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා. වැව් 5000ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ජනපති උපදෙස් දෙයි. රට පුරා වැව් 5000ක් පුරාණ තාක්ෂණය සහ නූතන විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ග්‍රාමීය කුඹුරු ආශ්‍රිත සහ ජලාශ වාරිමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී පැවතුණු සාකච්ඡාවකට එක්වමින් උපදෙස් ලබා දුන් බව තමයි වාර්තා කරන්නේ දිනමින පුවත් පත. ඒ වගේම අප පාර්ලිමේන්තුවේ පුවත්වලට යන්න කලින් මං කැමති Ceylon Today පුවත්පතේම තවත් පුවතක් ගෙන එන්නට. ඒ තමයි Presidential Commission inquiry goes through on suspended Kaduwela magistrate. Action will be taken against suspended Kaduwela magistrate Dhammika Hemapala if he fails to come before the Presidential Commission of Inquiry appointed to probe political victimization of public officials during the tenure of the United National Front-led government, reporting today on Ceylon Today. With that, let's take a look at what happened yesterday at the Parliament, and these are the opinions expressed by Niroshan Pereira, first of all, and we would like to bring you the government and the opposition MPs' opinions expressed at yesterday's parliamentary chamber. Let's take a look at what Honorable Niroshan Pereira had to say yesterday. අපි අතීතය ගැන විතරක් කතා කරන්නේ නැතුව කොහොමද මේ අලුත් ලෝකයේ කොහොමද අපි ජය ගන්නේ කියලා අපි හොඳට හිතන්න ඕනේ. මේ රටේ ජනතාව වත්මන් ආණ්ඩුවට විශාල බලයක් දුන්නා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ ජනතාවේ තීන්දුව දීලා තියෙනවා. ඒක අපි හිස නමලා අපි ඒක පිළිගන්නවා. අපේ පහුගිය ආණ්ඩුවේ යම් යම් වැරදි වලට අපගේ රෝහිත අපේගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමා කිව්වා වගේ අපි ඒ කරපු වැරදි වලට ඒ ජනතාවේ තීන්දුව දීලා තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමාලට වගකීමකුත් දීලා තියෙනවා. ඒ ජනතාව ඉස්සරහට මේ අපිට තියෙන අභියෝග මේ රටට කොහොමද ජයගන්නේ කියලා ඔබතුමා ඒ සැලැස්ම ඔබතුමාලා රජයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් මේ
පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන විවිධ මැති ඇමතිවරු සහ ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ උදවිය නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය දෙන උදවිය අද වෙනකොට අපගේ පරිසරයට කරන විනාශය ගැනත් ඔබතුමල්ලා හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න. මොකද ඒ තුලින් අද වෙනකොට මේ රටේ මේ ජීවත් වෙන ජනතාව විතරක් නෙමෙයි අනාගත පරම්පරා ගණනාවකට මේකෙන් විශාල ලෙස බලපෑමක් ඇති වෙනවා. අද වෙනකොට විල්පත්තුව ගැන එදා කතා කරපු කට්ටිය අද නිහඬයි. නමුත් වනාත විල්ලුව ඒ වගේම පුත්තලන් දිස්ත්‍රික්කයේ ආනවිලුන්දා වැනි ඒ පරිසර පද්ධති අද වෙනකොට මේ රටේ මොන නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවද? එක නීතියක් එක රටක් හැටියට ඔබතුමාලා එදා ප්‍රතිඥා දුන්නා. නමුත් ඒ නීති අද වෙනකොට දේශපාලන හයියට අද යට වෙලා තියෙනවා. ඒ අදහස් දැක්වේ නියෝමාල් නිරෝෂන් පෙරේරා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් කෙසේත් එතුමා ප්‍රශ්න කරේ මේ ආනවිලුන්දාව ගැනයි මෙතරම් නිහඬ කියලා විල්පත්තුව ගැන හඬ නගපු බොහෝ දෙනෙක් මේ පිළිබඳව හඬක් නගන්න නැහැ කියන එක තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරේ. මේ අතර බලමු තවත් පාර්ලිමේන්තුවේ දැක්වූ පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් දක්වපු අදහස් කිහිපයක් වෙත. අපි මේ කතා කරන ආර්ථික පසුබෑම හරියට පහුගිය අවුරුදු 4මාර අපි ආණ්ඩු කරා කියලා හිතාගෙන කරන එකක්. එහෙම එකක් නෙමෙයි නියෝජ්‍ය කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි. පහුගිය අවුරුදු 4ක කාල සීමාව තුළ මේ රටේ ලක්ෂ 5කට ආසන්න තරුණ තරුණියෝ සේවා වියුක්තව ඉන්නවා. මිලියන 20ක ජනගහනයක් ඉන්න රටක ලක්ෂ 5ක් සේවා වියුක්තයි කියන්නේ ඒක විශාල ඉලක්කමක්. විශ්වවිද්‍යාල වලින් එළියට ආපු 60000ක් තරුණ තරුණියෝ සේවා වියුක්තව ඉන්නවා. ඔබතුමා හොඳ ආකාරව දන්නවා වැඩි ඉගෙන ගත්තේ නැති තරුණ තරුණියෝ ලක්ෂයකට රැකියා දීමත් සියලුම උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ අරමුණ උනේ මේ ගැටලුවට ඉතා කඩිනම් විසඳුමක් සැපීමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ රටේ දුප්පත්කම වැඩි වෙලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල අපි දැක්ක පහුගිය කාල සීමාව තුළ අපි දෙන දිලිඳු සහන වැඩි වුණායි කියලා සමෘද්ධි සහනාධාරය වැඩි කළායි කියලා සමෘද්ධි ලැබෙන පිරිස ඉහළ ගියයි කියලා අපි උදම් මැනුවා. නමුත් නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි දුප්පත්කම වැඩි වුණායි කියන එක තමයි සමෘද්ධි සහනාධාරය දෙන පිරිස වැඩි වුණායි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඒ අදහස් දැක්වේ මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා. එතුමා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් තමයි ඊයේ දිනේදී අදහස් දැක්වේ. මේ තවත් එවැනි අදහස් දැක්වීමක් අපි බලමු එතුමාගේ අදහස් දැක්වීම පක්ෂ විපක්ෂ දෙපාර්ශ්වම නියෝජනය කරමින් මොන වගේ අදහසක්ද මේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී දැක්වේ කියලා. මීට පෙර බිහිවෙච්ච පාලකයෝ කාටවත් මේ රටේ තියෙන ආර්ථිකය පිළිබඳ උදම් අනන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කාර්ක සභා සභාපති. මේ රටේ ආර්ථිකය අඩු වැඩි වශයෙන් මේ සියලුම පිරිස් විනාශ කරලා මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ආර්ථික දියුණුවක් රට ඉදිරියට අරගන්න යන වැඩසටහනක් කරා කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒ කරපු හැටි මේ තියෙන සංඛ්‍යාලේඛන තුලින් එතුමා යම් පාර්ශ්වයක් නියෝජනය කරලා කතා කරන්න උත්සාහ කරන ඉතිහාසයත් එක්ක ගලපන්න කියන එක මතක් කරනවා. මොකද අපි දැක්ක ඒකේ හොඳටම තියෙනවා දැන් රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරන්නේ නැතුව රටක ජාතික ආර්ථිකය නගා සිටවන්න පුළුවන් කමක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් එතුමාට යම් කිසි මානසික ස්වරූපයක් මේකේ තියෙනවා පෙන්වනවා නම් පහුගිය අවුරුදු 5 තුල මොකද හිටපු ජනාධිපතිතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාත් මෙතන ඉන්නවා. එතුමන්ලා පාර්ශ්වය තුල ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායම එකතු වෙලා යම් කිසි ආර්ථික වශයෙන් මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් සමාජය තුල මතුවෙන ගැටලු වලට උත්තර හොයමින් ගත්ත පියවරයන් මේ කියවීම තුල තියෙනවා. එහෙමනම් ඒකත් මතක් කරන් තිබ්බා. ඒක අමතක කරලා දාලා තවදුරටත් උත්සාහ කරනවා නම් සමාජය තුල අපි ආර්ථික වශයෙන් මේ රට ඉස්සරහට තියුවා කියන්න ඕනෑ තරම් උදාහරණ තියෙනවා ගරු කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි. මම නියෝජනය කරන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන් එපිට තියෙන්නේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය. අද මේ රටට මහා ණයක් බරක් වෙච්ච. අද මේ රටේ ණය ගෙවා ගන්න බෑ කිය ණය අරගෙන ණය ගෙවා ගන්නත් ණය ගන්න බැරුව ඉන්න වෙලාවේ
ඔය සූර්ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අපේ රටට අවශ්‍ය සම්පතක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය හැදෙනවා නම් දිස්ත්‍රික්කයකට එක ගානේ හොඳයි. හැබැයි ණය අරගෙන ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති ආකාරයට මේ රටේ ආර්ථිකයට බරක් වෙලා අද ඒ වගේ ව්‍යාපෘති හින්දා තමයි මේ හිරුණේ කියන එක අමතක කරලා වම උදම් මනනවා කියන එක මං හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාවට ඒක නොතේරෙන්නේ නැහැ තේරෙනවා. ඒ අදහස් දැක්වේ ජාතික සමග ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ මන්ත්‍රීතුමා. ඒ වගේම අපි බලමු තවත් අදහස් කීපයක් විශේෂයෙන්ම මේ මහ බැංකු වාර්තාව සහ මහ බැංකුව පිළිබඳව අදහස් කීපයක් ඊයේ දිනේදී පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේදී සිදු වුණා. අපි බලමු මේ අදහස් වෙත. අපිට මතකයි ඒ කාලේ මේ එක්සත් ජාතිපක්ෂ රජය විසින් පර්පචුවල් රෙසිඩන්ස් ආයතනයට අපි දැක්කා එදා බැඳුම් කර දුන්නේ 12.5ට පමණ ඉහළ අගයකට තමයි බැඳුම් කර නිකුත් කිරීම කළේ. ඒ නිසා පොලි අනුපාතය 3%කින් මේ රටේ වැඩි වුණා. ඒ 3%කින් වැඩි වීම නිසා දේශීය රාජ්‍ය ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 3.5කට වඩා තිබුණ අතර මේ සියල්ල ඉහළ පොලි අනුපාතයකට වැඩි වුණා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියන්න කැමති මේ පාඩුව මේකෙන් රජයට වෙලා තිබුණ බිලියන 50කට වැඩි පාඩුවක් මේ රටට වුණා. ඒ කියන්නේ අපි දැක්කා කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයක් හදන්න පුළුවන් පාඩුවක් ඒ මාසය තුල වෙලා තිබුණා නියෝජ්‍ය කාර්ය සභා සභාපතිතුමනි. ඉතින් රුපියල් බිලියන 280ක පමණ හානියක් මේ රටට කළා. ඒ හානිය මේ සංවර්ධනයේ නැත්තම් මත්තල ගුවන්තොටුපළ හදපු නිසාවක්වත් නැත්තම් හම්බන්තොට වරාය හදපු ණය ගත්ත හින්දා නෙමෙයි. මේ යහපාලන රජය අද මේ ඉන්න එක්සත් ජාතිපක්ෂෙත් ඒ වගේම මේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් ඉල්ලපු මේ අයත් සමගි බලවේගයේ කට්ටියත් එකට ඉඳගෙන තමයි මේ බැඳුම් කර හොරකම කළේ. ඒ බැඳුම් කර හොරකම කළපු නිසා තමයි මේ රටට මේ වගේ පාඩුවක් වුණේ. රටේම භාණ්ඩ හා සේවා මිල ඉහළ ගියා. රුපියල මස්ත බාල්දුනේ එදා මේ බැඳුම් කර හොරකම නිසා තමයි නියෝජ්‍ය කාර්ය සභා සභාපතිතුමනි. ඒ අපි ඔබ වෙතට ගෙනාවේ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පිළිබඳව ඊයේ පැවති කල් තැබීමේ විවාදයේදී පළ කළ අදහස්. අපි දැන් යොමු වෙනවා මව්බිම පුවත්පතට. විශේෂයෙන් මව්බිම පුවත්පතේ මේ ඇමතිවරුන්ගේ වැඩපිළිවෙල සහ ඔවුන් මේ පිළිබඳව කරන ක්‍රියාපටිපාටින් පිළිබඳව වාර්තා කිහිපයක්ම පළ වෙනවා මව්බිම පුවත්පතේ 4 වෙනි පිටුවේ. ඉන් එකක් තමයි නාමල් උයන සහ රෝස තිරුවානා කන්දාශ්‍රිතව කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක් රජයේ අවධානය යොමු වී ඇති බව ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ජාතික නාමල් උයන සහ රෝස තිරුවාන කන්දාශ්‍රිතව කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක් ඇරවීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු වුණා නාමල් උයන බාර විහාරාධිපති හිමිනම රාහුල හිමියන් විසින්. ඉතින් එය ලබා දෙන අවස්ථාව මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලංසා මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ ජල නල හා විදුලි රැහැන් එලීමේදී මාර්ග පද්ධතියට වන හානිය වළක්වා ගන්න පීවර ගන්නවා කියලා තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද අපි දන්නවා පාරක් හදද්දී හැමතිස්සෙම මුලින්ම තාර දානවා. ඊට පස්සේ එකපාරක් ඇවිල්ලා ජල සම්පාදන මණ්ඩලෙන් පාර හරනවා. ඊට පස්සේ විදුලි බල මණ්ඩලෙන් හරනවා. ඊට පස්සේ බොහෝ වෙලාවට දුරකථන සමාගම් වලුත් උක හරනවා. ඊට පස්සේ ආය පාරක් පාර තිබ්බට වඩා අබලන් තත්යකට තමයි බොහෝ වෙලාවටපත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කුඩින් පුඩි තාර තට්ටුවක් දානවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් එක වැස්සකට දෙකකට ආය පාරක් සම්පූර්ණ පොළොව මතු වෙනවා තාර තට්ටුවේ හේදිලා ගිහිල්ලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ඊටාත්ම වැදගත් දෙයක්. කියනවා වගේම කරන්නත් පුළුවන් නම් හරි සැලැස්මකට අනුව නැත්තම් හැමතිස්සෙම පාරවල් හදනවා පාරවල් කඩනවා ජනතාවටත් විශාල අපහසුතාවයක් සිදු වෙනවා විතරක් නෙවෙයි රියානතුරු වලටත් මේක බලපානවා. මොකද වාහනේ කෙලින් යද්දී මේ කඩතුළු වහන්න ගිහිල්ලා කඩතුළු මගාරින්න ගිහිල්ලා අනතුරු වෙන ප්‍රමාණයත් යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම විමල් වීරවංශ කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කරනවා පෙර පැවති පිඟන් භාණ්ඩ ඇතුළු නිෂ්පාදන වර්ග 30ම නිපදවීම ලංකා පිඟන් සංස්ථාවේ ඉදිරි ඉලක්කය විය යුතුයි කියලා එතුමා ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකා පිඟන් සංස්ථාවේ නිලධාරීන් හමු වෙච්ච අවස්ථාවේදී උපදෙස් ලබා දුන් බව වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී තවත් වාර්තා කරනවා විස්තර ජනමත විචාරණයක් ඕනෑ කියලා ජාතික ජනබලවේගයේ නීතිඥ එකමුතුව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මේ මව්බිම පුවත්පත තද වාර්තා කරනවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා කොළඹ වරායේ විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අවස්ථාවත්
අද වාර්තා කරනවා ගුදම් හා බහලුම් අංගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා බෝට්ටු හා නැවකර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා තමයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා එලෙස මෙම චාරිකාවට විශේෂ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට සම්බන්ධ වූ අවස්ථාව අද පෙන්වා තිබෙනවා මව්බිම පුවත්පතේ. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පතේ තවත් අතුල් පිටු කිහිපයකටම ඔබගේ අවධානය ගෙනෙන්න කැමති. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මව්බිම පුවත්පත අද වාර්තා කරන්නේ මහා කන්නේට අවශ්‍ය පොහොර හිඟයකින් තොරව සැපීමට පියවර ගන්න කියලා ජනාධිපතිතුමාගේ නිලධාරීන් උපදෙස් ලබා දුන්න බව වාර්තා කරනවා. අවශ්‍ය පොහොර රට තුළම නිෂ්පාදනයට පියවර ගත යුතුයි කියලා එතුමා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙන්නේ. ගොවියාත් පාරිභෝගිකයාත් රැකගනිමින් ඍජුවම සහන සැලසීමට අපි සූදානම් කියලා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම වගා සංග්‍රාමයකට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ලබා දෙන බව මේ ආර්ථික කාර්ය සාධන බලකාය ප්‍රධානී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශයත් අද වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත් පතේ. ඒ වගේම අද ඉමිතියාස් බාකීර් මහකර් මහතාගේ ප්‍රකාශයත් මම තෝරගන්නවා මව්බිම පුවත් පතෙන් 3-2ක බලය යොදාගෙන ආණ්ඩුව පටු අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට සැරසෙනවාදයි සැකයි. තෝරාගත් කැබිනට් ඇමතිවරුන් පිරිසකට කලින්ම 20 පෙන්නවා කියලා ආරංචි. 14 සහ 19ට පක්ෂව ඡන්දය දුන් අයට 20ට අත උස්සන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි අද ප්‍රශ්න කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉමිතියාස් බාකීර් මාකර් මැතිතුමා. ඒ තමයි අද මව්බිම පුවත්පතේ ඇතුල් පිටු වාර්තා කිහිපයක් අපිට ක්‍රීඩා පුවත් සහ කාටූන් ඔබ වෙතට ගෙන ඒමට නියමිතයි. අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමට සූදානම් wake up with art වෙතින් එම විරාමයෙන් අනතුරුව ඔබට නැවතත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපේ වැඩසටහනත් සමග රැඳී සිටින්න මේ ඔබගේ ප්‍රියතම උදැස්සන ප්‍රවෘත්ති වැඩසටහන wake up with art. Welcome back. You are watching Wake Up With Art, your favorite morning TV program. Before we move on to sports news and daily cartoons, I would like to take few more stories from Dinamina and Daily News. Today, Daily News reports Colombo Port's Eastern Terminal Initiative during Yahapalana regime, says Rohit Abegunawardena. The Eastern Terminal of Colombo Port was inactive for 5 years since 2015 due to the mismanagement and poor decision making of the former Yahapalana government. Ports and Shipping Minister Rohit Abegunawardena revealed in Parliament yesterday. In the meantime, Dinamina reports Dinamina පුවත්පතේ වාර්තා කරනවා විශේෂයෙන්ම විශ්ව පරාජය කරන නායකත්වය ගන්න රනිල් ටැරියුම් කියලාත් වාර්තා කරනවා. 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් රට ඒකාධිපතිවාදයකට රැගෙන යන හේයින් එය පරාජය කිරීමට ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කොටේ නායකත්වය ලබා දෙන ලෙස විපක්ෂීය සහ සිවිල් සංවිධාන නායකයෝ හිටපු අගමැති එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන ඉල්ලා සිටි බව වාර්තා කරනවා අද දිනේදී දිනමින පුවත්පතෙන්. ඒ වගේම අද දිනේදී වාර්තා කරනවා නිර්තදික මෝසම සක්‍රියයි කඩින් කඩ ඉදිරි දිනවල වැසි කියලා වාර්තා කරනවා. මම හිතන්නේ හැමෝම මේ ඇතිවන වශීතත්වය සහ කාලගුණ විපර්යාසත් එක්ක තරමක් විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ මේ පිළිබඳව. ඒ නිසා නිර්තදික මෝසම සක්‍රිය වීම හේතුවෙන් වශීතත්වයක් ඇති වී තිබෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව සැලකිලින් ඉන්න කියලා අපි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සමගින් අපි බලමු කාටුන් වෙතට අද අපගේ අවධානය යොමු කරන්න. අපි ක්‍රීඩා පුවත් ගෙනාව විශේෂයෙන්ම මීටර 100 ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් වාර්තාව පිළිබඳව. අද මුලින්ම තෝරගන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ මර්සිපාල කාටුනේ MD වීරරත්නගේ. අනුර කුමාර කියනවා එයාලට එක සැරයක් ආණ්ඩුවට ආවොත් දඬුවම් දෙන හැටි දන්නවලු. එතකොට මර්සිපාල අහනවා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට ඔව්ව කවුරුත් දන්නවා කොහොමද වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් දෙන්නේ කියලා. විපක්ෂයේ ඉන්නකොට දන්නවා. හැබැයි ආණ්ඩුවට ආවට පස්සේ තමයි දඬුවම් දෙන ක්‍රමය හොයාගන්න අමාරු කියලා තමයි මර්සිපාල ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම අද තෝරගන්නවා මව්බිම පුවත්පතේම MD වීරරත්නගේම තවත් කාටුනයක්. අපිට පේනවා සාටකය දාගෙන අපගේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉන්නවා ගව ඝාතනය තහනම් කියලා එක පැත්තකින් බෝඩ් එක උස්ස ගන්නවා, අනිත් පැත්තෙන් බිත්තර මිල අඩු කිරීම කියලාත් වාර්තා කරනවා. එතකොට අනිත් පැත්තේ අපේ සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයා අහනවා 3-2කට නොතිබුණා නම් ඕවා කරන්නද නේද සර් කියලා තමයි සාමාන්‍ය පුරවැසියා අහන්නේ. එක පැත්තකින් ගව ඝාතනය තහනම් කරලා අනිත් පැත්තෙන් බිත්තර මිල අඩු කරනවා. ජනතාව අහනවා 3-2කට නොතිබුණා නම් ඔය වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් බැහැ නේද කියන එක තමයි ජනතාව අහන්නේ MD වීරරත්නගේ කාටුනේට අනුව. මේ ඇවිල්ලා ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රවින්දගේ සරදම් කාටුනය 19 වගේ නෙවෙයි බං 20 කියලා කියනවා අපේ ඇමතිතුමා. එතකොට සරදම් අහනවා අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්වත් ගේන්න පුළුවන්ද සර් කියලා තමයි අහන්නේ. මේ 19 වෙනුවට 20 ගෙනල්ලා අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ව ගේන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි පංකජ රවින්ද අද ප්‍රශ්න කරන්නේ
ඇමතිතුමාගේ. අද දවසේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න තෝරාගන්නේ විදුර අබේනායකගේ දවසේ පද 4. දින ගණනක් පැවති නිව් ඩයමන්ඩ් ගින්න හොඳ පාඩමකි මුළු ලෝකයටම දුන්න රට කරවන අයත් මෙය සිහියට ගන්න රට ගිනි තබන වැඩ කටයුතු නවතන්න කියලා තමයි විදුර අබේනායක අද ඉල්ලා සිටින්නේ රට ගිනි තබන වැඩ කටයුතු නවතන්න කියලා. That's all what we have for today from Wake Up With Art on Thursday morning, and we'll see you tomorrow at sharp 6:25 a.m. Till then, you have a great day. Take care. Bye bye.